পূর্ব ত্রিপুরার লোকসভার এমপি মাননীয়া রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করেছেন, যা রাজ্যবাসীর জন্য অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের। তিনি কি কাজ করেছেন? যে মাননীয়া রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মাকে নিয়ে আলোচনা সমালোচনা চলতে থাকে, কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে মাননীয়া রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মা তিনি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। তারই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শুনুন। কি কাজ করেছেন মাননীয়া রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মা, তার বক্তব্যের মধ্যেই আপনারা স্পষ্ট বুঝতে পারবেন। তারপর এই নিয়ে কিছু কথা বলবো আপনাদের সাথে। তার আগে নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন এবং শেয়ার করুন। মাননীয়া রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মা তিনি লোকসভার এমপি। কি বলেছেন তিনি? ত্রিপুরা রাজ্যের কি কাজ করেছেন, যেই কাজে আপনারা প্রত্যেকে খুশি থাকবেন। আমরা 40 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী খুশি। শুনুন কি বলছেন তিনি তার বক্তব্যে। I would like to inform the House that my state of Tripura has a very famous and divine Siddhapeeth, the Mata Tripura Sundari temple, which is also a Shakti Peeth. The temple is situated at Matabari and is the most sacred pilgrimage for the people of Tripura, both for the indigenous tribal people and non-tribal people. Ma'am, devotees from different parts of the state, especially the indigenous tribal people who belong to the lower income groups, find it difficult to find any affordable accommodation for a night stay or even for a short transit. I would request the tourism minister to kindly assure that the ongoing temple corridor project, which is currently under the Tripura state government, must have provision for free or affordable accommodation for the devotees, primarily the indigenous people. This will create employment opportunity for the local youth as well. Also, additional steps to put the temple on the national, international tourism map must be taken as it will boost the overall economy of the region. Today being World Indigenous Day, I wish everyone and the people present at the House also who belong to the indigenous tribes a very, very happy Indigenous Day. Thank you. Sundari Temple. Like the Speaker, ma'am, I would like to inform the House that my state of Tripura has a very famous and divine Siddhapeeth, the Mata Tripura Sundari Temple, which is also a Shakti Peeth. The temple is situated at Matabari and is the most sacred pilgrimage for the people of Tripura, both for the indigenous tribal people and non-tribal people. Ma'am, devotees from different parts of the state, especially the indigenous tribal people who belong to the lower income groups, find it difficult to find any affordable accommodation for a night stay or even for a short transit. I would request the tourism minister to kindly assure that the ongoing temple corridor project, which is currently under the Tripura state government, must have provision for free or affordable accommodation for the devotees, primarily the indigenous people. This will create employment opportunity for the local youth as well. Also, additional steps to put the temple on the national, international tourism map must be taken as it will boost the overall economy of the region. Today being World Indigenous Day, I wish everyone and the people present at the House also who belong to the indigenous tribes a very, very শুনলেন মাননীয়া রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মার এক্সক্লুসিভ বক্তব্য। ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারদের জন্য এবং মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরকে ডেভেলপমেন্টের জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, মাননীয় পর্যটন মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন।
রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে, যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের এমপি রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মা মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনের বোন বলে অনেকে আলোচনার চেয়েও সমালোচনা বেশি করে থাকেন, কিন্তু তিনি এবার ত্রিপুরা রাজ্যের ইয়াং বেকারত্বের জন্য এই ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরকে ডেভেলপমেন্ট করা হলে তাহলে বেকারত্বের রোজগার বাড়বে এবং যেভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় পর্যটন মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয় এই পর্যটনকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য একের পর এক যেভাবে উদ্যোগ নিয়েছেন সত্যি প্রশংসনীয়। এবং গতকালও তিনি আমাদের রাজ্যের শ্রেয়া ঘোষালকে এনে যেভাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত তৈরি করেছেন, একটা আনন্দ দিয়েছেন জনগণের মধ্যে, একটা উচ্ছ্বাস তৈরি করেছেন, সেটা আমরা কি কখনো দেখেছি? দেখিনি। এবার মাননীয় রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মা তিনি যে কাজটা করেছেন, রাজ্যের যারা ট্রাইবাল পিপল রয়েছেন, তিপ্রাসা রয়েছেন, যে 14 লক্ষ তিপ্রাসা, যে তিপ্রাসার ভোটে, পূর্ব ত্রিপুরার জনগণের ভোটে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন লোকসভার এমপি, তিনি কাজ করছেন না বলে যে সমালোচনা করছেন, এবার সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তিনি আবেদন জানিয়েছেন যেন বেকারদের চাকরির এবং বেকারদের ডেভেলপমেন্ট, রাজ্যের উন্নয়ন এবং আমাদের যে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরকে আরও কতটা সুন্দর করে সাজানো যায়, তুলে ধরা যায়, একটা ভারতবর্ষের কাছে, বিশ্ববাসীর কাছে কিভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, সেজন্য তিনি কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রীর কাছে যেমন আবেদন জানিয়েছেন, লোকসভায় তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ফলপ্রসূ। তার পরবর্তী জবাবও দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা এবং লোকসভায় তার এই বক্তব্যটাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখা হয়েছে, যার বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রাজ্যের যে 14 লক্ষ তিপ্রাসা রয়েছে, 40 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী রয়েছে, তার মধ্যে এই বক্তব্য ঘুরে ফিরে একটাই কথা বলছে, রাজ্যের ডেভেলপমেন্ট, রাজ্যের উন্নয়ন, বেকারত্বের চাকরি এবং মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরকে ডেভেলপমেন্ট, তার অর্থ এবং অন্যদিকে এ রাজ্যকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এবং ত্রিপুরা রাজ্য থেকে যে 2জন লোকসভার এমপি নির্বাচিত হয়েছেন, তারপর মাননীয় বিপ্লব কুমার দেব, ওনাকে নিয়ে আলোচনা সমালোচনা সব কিছু রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তার মাঝেও মাননীয় কৃতি সিং দেববর্মাকে নিয়ে যে ধরনের সমালোচনা হয়েছে, এবার তিনি তার জবাব দিয়েছেন তার কাজের মধ্য দিয়ে। মাননীয় কৃতি সিং দেববর্মা তিনি তার কাজের মধ্য দিয়ে তিনি তার যে দাবি যে বেকারদের উন্নয়ন, বেকারদের চাকরি, বেকারদের স্বার্থ সিদ্ধি করা, বেকারদের স্বার্থে কথা বলা এবং রাজ্যকে উন্নয়নের রাস্তা দেখানো তিনি লোকসভায় তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তিনি লোকসভায় কথা বলেছেন, যে কথাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা মনে করি মাননীয় কৃতি সিং দেববর্মা এই যে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরকে ডেভেলপমেন্টের জন্য এবং বিশ্ববাসীর কাছে পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য যে দাবি জানিয়েছেন এবং অর্থ বরাদ্দের কথা বলেছেন, ইয়াং জেনারেশনের চাকরির কথা বলেছেন, শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের একটা কর্মসংস্থানের কথা বলেছেন, এডিসির ডেভেলপমেন্টের কথা বলেছেন, তিপ্রাসার উন্নয়নের কথা বলেছেন, ত্রিপুরা রাজ্যকে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা তৈরি করার কথা বলেছেন। অর্থাৎ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কৃতি সিং দেববর্মা যারা সমালোচনা করছেন তারা এবার বুঝতে পারছেন কৃতি সিং দেববর্মা এমনিতে নর্মালি চিৎকার না করে যেখানে কথাগুলো বললে কাজ হবে, তিনি ঠিক লোকসভায় তিনি সরাসরি তিনি কথাগুলো বলেছেন, যে কথাগুলো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের কি মনে হয় 14 লক্ষ তিপ্রাসার পাশাপাশি 40 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী যারা রয়েছেন, যে পূর্ব ত্রিপুরা আসনের গণদেবতাদের ভোটে মাননীয় কৃতি সিং দেববর্মা রাজকুমারী তিনি নির্বাচিত হয়েছেন, তার এই নির্বাচিত হওয়া নিয়ে আলোচনা সমালোচনা, কখনো জাল সার্টিফিকেট, কখনো কৃতি সিং দেববর্মা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, কৃতি সিং দেববর্মাকে নিয়ে বহু সমালোচনা চলছে, তার মাঝেও তিনি মহারাজ প্রদ্যোতের বোন বলে আরো বেশি সমালোচনা হচ্ছে। কিন্তু সবকিছুকে উড়িয়ে দিয়ে, সবকিছুকে তিনি পাত্তা না দিয়ে সরাসরি তিনি কাজের কথা বলেছেন, বেকারদের চাকরির কথা বলেছেন, বেকারদের উন্নয়নের কথা বলেছেন, কর্মসংস্থান করতে হবে এবং পর্যটন মন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছেন ত্রিপুরেশ্বরীকে ডেভেলপমেন্ট করা হলে, মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর কাজ করা হলে তাহলেই তিপ্রাসারাও সেখানে সুযোগ পাবে কাজের জন্য, রাজ্যের ইয়াং জেনারেশন কাজে লাগবে, সে কথা তিনি তুলে ধরেছেন। আপনাদের কি মনে হয়? আপনারা কি মাননীয় কৃতি সিং দেববর্মাকে সমর্থন করেন? উনি যে ঠিক জবাব দিয়েছেন, সমালোচনার জবাব যে কাজের মধ্য দিয়ে দিয়েছেন, যেখানে কথা বললে কাজ হবে সেই কথা তিনি তুলে ধরেছেন, আপনাদের কি মনে হয়?
আমরা নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেল থেকে মাননীয় রাজকুমারী কৃতি সিং দেববর্মাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে এই কথাগুলো বলার জন্য, তুলে ধরার জন্য। আপনাদের কি মনে হয় জানাবেন কমেন্টস বক্সে। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন এবং শেয়ার করুন। কৃতি সিং দেববর্মার এই কাজটাকে আপনারা কিভাবে দেখছেন জানাবেন কমেন্টস বক্সে।